मुख मंत्री बनते रहते चले जाते, लेकिन चंद लोगों को याद रखा जाता है। एवें मैनू कोई बंगे तो लड़ा दो, फलान लड़ा दो, जितों आराम नाल ही बंदा जित जे ते आराम नाल ही उधर हो जाए, वो नहीं, स्वाद होना चाहिए। किसी का कोई नजायज़ कब्जा किते होवे, राजा वड़िंग हटा दे, जे वो धक्का समझन तो फिर धक्का सही। मां नहीं, मेरे बाप नहीं, मैं दरियां विछा विछा के इत्थों तक आया। कई लोग ढिड च समान रखते इत्थे, वो बड़े खतरनाक होंगे। राजा वड़िंग जिहड़ा इत्थे समान है, वो इत्थे समान। भावें मैं हार गया, बट लेकिन एक बारी तो सारियां गुड्डियां घसातियां, जिहड़े दोनों टायर सी ना उड़ा ही दिते। कहते पंजाबी च गुड्डी घसदे तो मुड़ के रबड़ चढ़ाउणी पैंदी है टायर। राजा वड़िंग तो 2.5 महीने च बसां दे टायर नहीं बदले जाने, ते जिहड़े टायर डिस्पोज ने खराब होए हुए ने उन्हां दी ऑक्शन तक नहीं होनी। जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक होता है, पर मैनू कोई फर्क नहीं। विरोधी ला रहे विरोधी तो मेरे ते अक्सर इल्जाम लाने, उन्हां दी मैं अख च रड़कदा रहना, अख च। मैं तो यार हमेशा टोचन फसाया है, खाम खा एवं कई रही होंगी ना, किसी को आदत होंगी है नहीं, रोजाना उही गल्लां धर दूं, ठोक दूं, लै जूं, पट दूं। 31 जथेबंदियां, 30 जथेबंदियां साडा विरोध नहीं कर रही जी, एक जथेबंदी क्यों कर रही? कोई अकाली दल नूं जिहड़ा वोट पाउंदा, वो भी मेरे को आ सकता है, ते जे ओहदा भी काम मैं कर सकदा तो मैनूं खुशी होगी। कई बारी बंदा भटकिया भटकाया, इधरों उधरों छेड़िया छड़ाया, बेचारा कुछ कह दिंदा। लोग कहने यार लड़दे तो नहीं लड़दे सानू नहीं पता, पर काम पक्का करदे। सब तो छोटी उम्र का कैबिनेट मंत्री बन गया, होर राजा वड़िंग नूं की चाहिए यार। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। मैं रतनदीप सिंह ਧਾਲੀਵਾਲ। पंजाब की जे असीं सियासत की गल करते हैं, पंजाब की सियासत दे विच बड़े चेहरे आए तो बड़े गए, पर कई लोग अजिहे ने पंजाब की सियासत दे विच, खास करके जे मालवे की गल हुंदी आ, मालवे दे विच परिवारवाद की गल हुंदी आ, पर उन्हां दे विचों कुछ अजिहे चेहरे ने जिन्हां दीयां जड़ां लगियां इस सियासत दे विच, ते जिहड़े फिर चंडीगढ़ दे विच भी गूंजदे ने ते अपने हलकियां दे विच भी गूंजदे ने, पर वाद विवाद भी नाल दी नाल चलदा रहा। ते उन्हां विचों एक नाम आ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग। कैबिनेट दे विच आए ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने ने, उहदे बारे भी गलबात करांगे। खास तौर ते गलबात करांगे 2022 नूं लैके। राजा जी वधाइयां पहलां तो बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। एक तां जिहड़ी थोड़ी मैं एक मुलाकात देख रही, तुसीं कहंदे सी भी नज़ारा आ जाए, यह कोई महकमा नज़ारा स्वाद आ जाए, स्वाद आ गया जो विभाग मिलिया? बिल्कुल, मैं क्या सी भी वधिया महकमा मिल जे जिहदे च स्वाद आ जाए। नाल मैं भी क्या सी भी जिहड़ा मर्जी महकमा फिर मिल जे, घोड़ा भज्जण वाला होना चाहिए जी। बेशक वो पूने का मैदान होवे, बेशक बॉम्बे का मुंबई का रेस कोर्स होवे, ते बेशक कोई खब्बल वाहन होवे। खब्बल वाहन हुंदा भी अणवाया वाहन खेत होवे, भज्जण वाला होना चाहिए, वो हर थां ते भज लैंदा जी। सो गुरु नानक साहब की अपार किरपा दे नाल महकमा भी उन्होंने वो भज्जण वाला देता। सो जिन्ना भजांगे मैनूं लगदा उन्ना ही इस महकमे च सुधार आएगा। सो मैं पूर्ण संतुष्ट हैं कि जिथे लोगों की चर्चा रही जिस महकमे च जी, बहुत मैं समझदा कि पंजाब दा 75% लोग, आम जिहड़ी दरम्याने लोग, वो इस महकमे नाल जुड़े भी है। ट्रांसपोर्ट महकमा, आम जनता इहदे ते चढ़दी है, बस स्टैंड्स ते जांदी है। सो मैनूं वो महकमा मिलिया है जिहड़ा जनता दा महकमा है, जो पब्लिक नाल जुड़िया होया, ते मैं उहदे च रिफॉर्म्स लैके आवां, उहनूं सुधार लैके आवां, मैनूं चंगा लगेगा और मेरी पंजाब की जनता नूं भी चंगा लगेगा जी। राजा जी, पोलीटिकल सवाल तो पहला मेरा सवाल ये होगा भी जिवें एक सफाई कारज तुसीं शुरू कराएगा, होर भी बड़ा चक्कर आ, खास करके जे असीं छोटे अड्डियां की गल करते हैं, जां जिहड़े रस्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अड्डे पैंदे आ, जिवें बठिंडे तो लैके चंडीगढ़ तक बथेरे पै जांदे आ रूट, प्राइवेट जिहड़ा एक दबदबा ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, खास तौर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਗਾ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਨ ਲੱਗਣ ਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 100 ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਅਪਰੋਚ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਨ ਬੱਸ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ PRTC ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ PRTC ਹੈ ਜਾਂ ਪਨ ਬੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ PRTC ਤੇ ਪਨ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਰੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੌਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੰਦ ਕਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ 'ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਊਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਸਹੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਉਦਣ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੱਠੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 101%, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰਫਾਰਮ, ਆਈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਦਿਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾਧਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 75 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਊ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅੰਡਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਅਗਲਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ, ਐਨੀਬਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾਫੀ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਇਫ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੀ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਅਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਦੈਟ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ 800 ਬੱਸ, 842 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਪੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਲੀਟ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਲੀਟ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੇਲੈਂਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 300 ਬੱਸਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ, 300 ਬੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ 842 ਦੀਆਂ 42 ਫਲੀਟ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ 500 ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, 1-2 ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ 751 ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਲੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਇਜ਼ਾਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ 302 ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 650 ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਇਹ ਸਿਖਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੀ ਸੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ 42, ਮੈਂ ਯੰਗੈਸਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਧਰ ਦੂੰ, ਠੋਕ ਦੂੰ, ਲੈ ਜੂੰ, ਪੱਟ ਦੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਕਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲਾਊਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਨਾਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਡਾਇਰੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਡਾਇਰੀ, ਫਲਾਂ ਯੈਲੋ ਡਾਇਰੀ, ਦੇयर इज नो ਡਾਇਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਯੰਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਢਾਈਏ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1999 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹੈ? ਵਿਦਆਊਟ ਪੇਪਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? they don't have answer। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ? ਸੋ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭਟਕਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਛੇੜਿਆ ਛੜਾਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਡੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, 100% ਡੱਕਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 842 ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਡੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੱਕਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਡੱਕਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਡੱਕਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਡੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, 30-35 ਫੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ? ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦੇ।
कोई बगाना नहीं है, बट हाँ जे मैं कुर्सी ते बह के कुर्सी नाल न्याय नहीं कर पाऊँ तो मैंने उस कुर्सी ते बहन का कोई हक नहीं। वड़िंग साहब एक भी बड़ी चर्चा की भी राजा वड़िंग मौड़ तो भी हो सकते ने, गिद्दड़बाह तो भी हो सकते ने, मुक्तसर भी जा सकते ने, फिर लंबी वाली गल भी आ, अफवाहां गियां कि कुछ हो सकता है कि धमाका हो रहा। मैं तो यार हमेशा टोचन फसाया खाम खा एवं कई रही होंगी ना, किसी को आदत होंगी है नहीं। सो वैसे ही कुदरती खून च है गल। मैं कदे सौखी लड़ाई जिंदगी की लड़ी नहीं जी। मैं वैसे तो मुक्तसर का रहने वाला है जी, पिंड मेरा वड़िंग है जी, रहना मैं मुक्तसर है, घर मेरा मुक्तसर है, वोट मेरी मुक्तसर च है जी, पर लड़दा मैं गिद्दड़बाह तो हूँ। गिद्दड़बाह जो मैं लड़िया सी उदों उत्थे मनप्रीत सिंह बादल जी का बोलबाला सी जी, बड़ी चढ़ाई सी। गिद्दड़बाह जिहड़ा हल्का कदे जिंदगी च सरदार बेअंत सिंह नहीं जित पड़े सी। 1995 च सरदार बेअंत सिंह जाके बैठ गए, इदों मतलब कि मुख मंत्री साहब तो नहीं जित पाए, तो मैनू उत्थे सिटिया। मेरे रिश्तेदार कहने यार तेरी गल नहीं बननी, तो मेरे गिद्दड़बाह के लोग इन्ना प्यार किया, उन्होंने इन्ना सत्कार दिता, मैं उन्होंने एहसान नहीं दे सकता। तो राजे वड़िंग नूं जिता के पहली बारी 14,000 वोटां दे 13,000 समथिंग वोटां नाल जिताया, दूजी बारी 19,000 ने। हजे भी मैं जो जाना है ना, जो गिद्दड़बाह जाना है, वो मैनू प्यार ऐ कहते भी साडा पुत्त आ गया, साडा हीरो आ गया, साडा लाडला आ गया, साडा वीर आ गया जी। बच्चे निके निके सो ऐ प्यार करते उस गिद्दड़बाह नूं कदे किवें भुलाया जा सकदा। ऐतकी तकड़ा टोचन फसा सकदे हो? टोचन तो लंबी तो पहला जाके बठिंडे मैं टोचन ही फसाया, गिद्दड़बाह तो मेरा इत्थे सी। जो कोई टोचन तो भज गए, वो कहंदे साडा नहीं जुड़दा, मैं लै मैं पाउणा कुंडा पाया, भावें मैं हार गया बट लेकिन एक करी तो सारियां गुड्डियां घसातियां, ਜਿਹੜੇ दोनों टायर सी ना उड़ा ही दिते। कहंदे पंजाबी च गुड्डी घसदे तो मुड़ के रबड़ चढ़ाउणी पैंदी है टायर। सो कोई गल नहीं, जिथे पार्टी हुक्म करे पर स्वाद आना चाहिए। स्वाद नहीं आया तो फिर गल सुन एवें मैनू कोई बंगे तो लड़ा दो, फलान लड़ा दो, जिथों राम नाल ही बंदा जित जे ते राम नाल ही उधर हो जाए, वो नहीं। स्वाद आना चाहिए कितने भी हो, कोई भी काम जिहड़ा करना है कदे जिंदगी च तुहानूं भी मैं राय दूंगा, चाहे तुसीं मीडिया चों काम वो करे जिथे थोड़ा पैशन होवे जी, तुसीं इंजॉय करो ते स्वाद आवे। नहीं वो काम नहीं, मरे मन ना काम नहीं करना चाहिए जी। सो पहला भी आप चैलेंजेस लए, हमेशा जिंदगी चैलेंजेस लए, हमेशा जिंदगी चैलेंजेस लए। तो अगे भी मैं कहांगा कि MLA बनते रहते हैं, MLA चले जाते हैं, मंत्री बनते रहते हैं, मंत्री चले जाते हैं, मुख मंत्री बनते रहते चले जाते हैं, लेकिन चंद लोगों को याद रखा जाता है कि फलां बंदे ने आ काम किया जी। एक वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दे नाल काफ़ी गिले रहे ने, जिहड़ियां दूरियां सी दिलां दे विच नज़दीकियां हो गईयां? नहीं, आपदे मन च कोई गल्लां साडे लीडरशिप दे ध्यान च लियातियां सी, मैं कदे ढिड च नहीं रखदा। यही मेरी प्रॉब्लम है यार, इहनूं मेरी अच्छाई गिन लो, बुराई गिन लो। कई लोग ढिड च समान रखदे इत्थे, वो बड़े खतरनाक हुंदे। राजा वड़िंग जिहड़ा इत्थे समान है, वो इत्थे समान, थोड़ा जिहा इधर उधर भी सुनने दे विच आउंदा जिहड़ा ने ढिड च समान रखिया, पिठ ते छुरे बड़े वज्जे ने राजे वड़िंग दे। कोई गल, जख्मी शेर ज़्यादा खतरनाक हुंदा, पर मैनू कोई फर्क नहीं। देखो यार मैं की कर मैं 42 साल का मुंडा, जिहड़ा पिछोकड़ बेचारा माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, मैं दरियां विछा विछा के इत्थों तक आया, और जिन्हें MLA 2 बारी बन गया, ऑल इंडिया का प्रधान बन गया, पंजाब के सब तो तकड़े घराने आपदे आप च पैसे वाले, पैसे अमीर घराना बादल परिवार नाल चुनाव लड़ रहा, 20,000 मात्र वोटां नाल मैं हार गया, तो सब तो छोटी उम्र का MLA बनया सी, ते सब तो छोटी उम्र का कैबिनेट मंत्री बन गया। होर राजे वड़िंग नूं की चाहिए यार जी। मैं जाते जाते एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा, इतकी मुकाबला किहदे नाल मानदे हो? आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल या फिर कोई होर? मुकाबला रहना नहीं है, चन्नी साहब ते जिस तरह हिसाब किताब चल रहा है, मुकाबला रहना नहीं है। मुकाबला पहला लगता सी मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबले सब खत्म करते हैं। किस तरह बंदे ने थल्यों आदा सिस्टम चलाया, किस तरह दी गल्लां कीतियां जी, और लोगों को जच गया हो। सो ये जिहड़ी मैं परमात्मा कृपा करे, ये जोड़ी सिद्धू साहब ते साडी चन्नी साहब ते डिप्टी मुख मंत्री रंधावा अपने सोनी साहब जी, सो मैनू लगता है कि ये सारियां जोड़ियां ते प्लस साडे सारे कैबिनेट मंत्री साहबान, ये दिल खोल के आपदा सिस्टम मिल रहा है, इन्होंने नज़र ना लगे। तुसी देखोगे 15-20 दिनों बाद लोग खड़े हो जाएंगे भी नहीं हुण यही है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਬਾਜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਡਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੁੱਟਬਾਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੁੱਖਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇਸੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।